بہت سارے لوگ جو کہ خدا پہ یقین نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس کے لیے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ ہوتا ہے کہ یور لارڈ از اے جیلس لارڈ. یہ لائن مجھے بہت دفعہ سننے کو ملی اور سننے میں آ تھا، مجھے پتا بھی تھا کہ یہ بائبل میں لائن ہے. میں نے بائبل پڑھا ہوا ہے لیکن مجھے اتنا زور زبانی یاد نہیں. So let's get into this. Assalamu alaikum German Padesi with Society Talk. I checked it out. Exodus کی یہ 20 verse 5 اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. Then I'll come to Islamic point of view. اس میں لکھا ہوا ہے You shall bow down to them or worship them, for I, the Lord of your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents of the third and fourth generation of those who hate me. اچھا، اس کی جو اب یہ انٹرنیشنل ورژن کی ٹرانسلیشن تھی، جو اس کی لیونگ ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے You must not bow down to them or worship them, for I, the Lord of your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sin of the parents, na'uzubillah, of the parents upon their children. The entire family is affected, even children in the third and the fourth generation of those who rejected me. Astaghfirullah. اوکے فائن. یہ لیکن بائبل میں اگر لکھا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے نہیں لکھا ہوا. یہ بائبل کی جو ایکسٹینشنز ہیں اس میں سے ہوگا. میں بائبل پہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. قرآن میں جو ہے، قرآن کی نظر سے اگر آپ دیکھیے تو اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں وہاب ہوں، میں عزیز ہوں. 99 نام اللہ نے اپنے دیے، اور ہر نام جو ہے اس میں سے صرف رحمت، رحیم، رحمان، ہر نام جو آپ اللہ کا اگر ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں، میں نے اس پہ بنائے ہوئے ہیں 99 نیمز آف اللہ، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں ایونچولی اللہ کی رحمت نکلتی ہے. اب وہ رحمت جو اللہ کی، اگر اللہ ایک طرف سے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں عزیز ہوں، میں شفیق ہوں، میں وہاب ہوں، تو پھر وہ جیلس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ ہمارے فور فادرز کا اگر وہ مسلمان نہیں یا وہ اللہ کو نہیں مانتے، we're not talking about Muslims، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تو اس کا بدلہ ہم سے کیوں لے گا؟ یہ تو صحیح بات نہیں ہے. قرآن میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے. احادیث میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ملتا. آپ نے جس وقت آپ کے والدین جو مرضی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، جس وقت آپ نے اللہ کو ایک مان لیا، اس میں سب سے بڑی آپ بات یہ دیکھ لیجئے کہ اصحاب کہف وہ مسلمان بھی نہیں تھے، ان کو پتا بھی نہیں تھا اللہ کا، وہ کرسچنز بھی نہیں تھے، ان کو بالکل کچھ تعلیم نہیں تھی، بٹ دے ریئلائزڈ کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور دیر مسٹ بی اے پاور جو اس بات کو صحیح کرتی ہے. انہوں نے سسٹم کے اگینسٹ جا کے، ان کے دماغ میں اللہ نے، دل و دماغ میں اللہ نے یہ چیز ڈال دی کہ دیر مسٹ بی ون پرسن تھنگ، ایک چیز. ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ اللہ کیا ہے کیا نہیں، بٹ ان کو یہ تھا کہ کچھ ہے، کچھ ایسا ہے جو جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور پھر وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا وہ ان کے پیچھے پڑ گیا، اور وہ ساری سٹوری سورہ کاف میں ہے کہ وہ گئے اور وہ اس کیو کے اندر چلے گئے اور اللہ نے ان کی پروٹیکشن کی. تو اللہ ہر طرح سے ہمیں شفیق اور ہر طرح سے ہمارے لیے رحمان ہے. رحمان اور رحیم کا میں نے بڑی ڈیٹیل میں ویڈیوز بنایا ہوئے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی بات، آپ کو میں ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، اور وہ یہ کہ اگر سپوزنگ ہم جو پیرنٹس ہیں ہم اس بات کو سمجھ سکیں گے زیادہ اچھی طرح سے. اگر آپ پیرنٹ ہیں اور آپ نے بچپن، ماں ہیں یا باپ ہیں، جو بھی آپ پیرنٹ ٹائل ہیں یا دونوں، آپ یہ دیکھیے کہ باپ کا فکر جو ہوتا ہے وہ فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ماں جو ہوتی ہے وہ فیملی کو اکٹھا رکھنے اور اس کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے نظام ایسا بنایا. اب اگر آپ کا بچہ اٹھ کے ایک دن، جیسے کہ بچے کرتے ہیں اپنی ٹین ایجز میں، اگر وہ اٹھ کے ایک دن آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیں، چلیے آپ شاید برداشت کر جائیں گے، لیکن وہ جا کے آپ کے دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ جا کے وہ باتیں آپ کے بارے میں کرے یا خلاف کرے، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. دس از واٹ مے بی جو مجھے سمجھ آئی ہے ناقص عقل میں، جو اللہ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہوگی، جس کو کہ بائبل میں تھوڑا ایگزیجریٹ کر دیا. اللہ از ناٹ جیلس.
He is not jealous of people. He is not jealous. उसको जरूरत ही नहीं है किसी से jealous होने की. He is the power over all. उसको किसी से jealous होने की क्या जरूरत है? हाँ, अल्लाह ने हमें सिर्फ एक चीज से मना किया है और वो चीज है शिर्क. हम गुनाह भी कर लेते हैं, हम जितने मर्जी गुनाह करते चाहे. There comes a time जहां हम जाके हमें ये एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं एंड हम माफी मांग लेते हैं. जिस वक्त आप अल्लाह से माफी मांगते हैं सच्चे दिल से और ये कहते हैं कि मैं अब दोबारा अल्लाह ये नहीं करूंगा, तो उसी जगह पे आपके गुनाहों का स्टॉप लग जाता है और उसके आगे से आपको अल्लाह जो है वो आपकी क्लीन स्लेट करके कहता है ओके फाइन. ये नहीं है कि आपके बाप ने, दादा ने, परदादा ने गुनाह किया था तो अब उसका आपको खमियाजा. नथिंग लाइक दिस. ये बिल्कुल गलत बात है. कुरान में इस तरह की कोई बात नहीं है. मैं और किसी का कुछ नहीं कहती, मैं अपने जो मुझे पता है मैं वो बात कहती हूँ. कुरान में इस तरह की कोई बात नहीं. कुरान में हजरत खालिद बिन वलीद का आप देख लीजिए. हजरत खालिद बिन वलीद ने बहुत सारी जो वॉर्स हैं वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी और बहुत जंगजू थे, तो उनसे लोग डरते भी थे क्योंकि उनका जो टैक्टिक्स था जंग का वो बहुत गजब का था. लेकिन जब वो इस्लाम कबूल करने के लिए आए तो उनसे तो अल्लाह ने नहीं कहा, रसूल पाक ने उनसे तो नहीं कहा, या अल्लाह ने रसूल पाक से तो नहीं कहा कि नहीं 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 इसको इसने तो इतने मुसलमान कत्ल किए हैं, इसको तो शहीद किए, इसको तो निकाल दो मस्जिद में. नो, अल्लाह ने उनकी उस वक़्त जिस वक़्त उन्होंने आके रिपेंट किया है, जिस वक़्त उन्होंने कहा है कि या रसूल अल्लाह मैं आपको अल्लाह का नबी मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो अल्लाह ने उनके सारे गुनाह धुल गए, माफ़ कर दिए उनको. फिर वो मुसलमानों की तरफ से लड़े थे. तो शिर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें अल्लाह ने मना किया है. बाकी आप अगर झूठ बोलते हैं, गुनाह करते हैं, किसी किस्म का भी, उस सब की कोई कहीं ना कहीं जाके माफ़ी मिल सकती है. ठीक है, मिल सकती है. आपने ऐसा है कि आपने किसी का हक खाया है, सॉरी मैंने जर्मन में बोल दिया, सवा इसके कि आपने किसी का हक खाया. बहन भाइयों का जैसे जायदादों में बहनें या भाई हक खा लेते हैं. बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस आते बेचारे जो यहाँ पे जर्मनी में रह रहे हैं, सारी उम्र कमा के भेजा और जब गए वहां पे तो उन्होंने कहा जी तुम कौन, पैसा तो हमारा, पैसा मैंने भेजा था. उन्होंने कहा जी ठीक है पैसा भेजा होगा, ये घर तो मेरे नाम है, तो घर फलाने के नाम है, फलाने के नाम है. और उनके साथ बहुत सारे ऐसे किस्से हुए. वहां पे रहते हुए लोग समझते हैं कि मुफ्त का माल है, वो कहते हैं ना क्या माल मुफ्त दिले पे रहे, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है. बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जो बेचारे बाहर रह रहे होते हैं उनका जो वहां पे रहने वाले बहन भाई हैं वो हक खा जाते हैं. तो इस किस्म की अगर आपने कोई हरकत की है तो आपको अपने बहन भाइयों से ही माफी मांगना पड़ेगी. और अगर वो आपको माफ नहीं करते तो क़यामत के दिन आपको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, बिकॉज इसका कोई सॉरी नहीं है. ठीक है, किसी का आपने हक खाया है, किसी के बारे में आपने झूठी बात की है, झूठी गवाही दी है. बहुत सारे ऐसे होता है मेरे पास, जब डिवोर्स्ड वुमेन आती हैं तो उनका यही होता है कि उनके बारे में जो उनके एक्स हस्बैंड्स होते हैं और एक्स हस्बैंड की जो फैमिलीज होती हैं वो इतनी स्टोरीज उनके जाके सोसाइटी में सुना देती कि वो बेचारी किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता. अगर आपने कोई ऐसी हरकत की है किसी औरत के खिलाफ, मर्द के खिलाफ भी अगर आपने की है, क्योंकि कैरेक्टर जो है किसी का भी उछालना गलत है, तो आपको उसकी माफी जो है वो या उस इंसान से माफी मांगनी ही पड़ेगी. और अगर वो कहता है या कहती है कि नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट, तो आपको अल्लाह के सामने उसके कॉन्सिक्वेंसेस करने पड़े. ये हुकूकुल इबाद में, इसमें भी मैंने वीडियो बनाई हुई, आप जाके देख सकते हैं. मुझे यहाँ पे जो मैं कहना चाह रही थी, शिर्क और हुकूकुल इबाद, मोटी मोटी दो बातें. अगर आप इनसे अपने आप को बचा के रखेंगे, अल्लाह इज नॉट जेलस. अल्लाह, ये नाउजुबिल्लाह, अगर जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था ये उनके लिए भी है कि अल्लाह इज नॉट जेलस. अल्लाह डजंट हैव टू बी जेलस. ठीक है ना, जेलस होगा भी तो किससे होगा, तो उसकी बनाई तो सारी कायनात है. तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि गलत तरीकों से, गलत और आधी किताब पढ़ने से या गलत किताबें पढ़ने से, गलत नॉलेज लेने से नाउजुबिल्लाह आप ऐसा शिर्क कर जाते हैं. ये अल्फाज बोलना ही इन इटसेल्फ शिर्क है, क्योंकि आप ऐसा शिर्क कर जाते हैं नाउजुबिल्लाह जो फिर बाद में आपको जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसी हरकतें मत कीजिएगा. अल्लाह इज नॉट जेलस ऑफ एनीबडी. वो रहमान है, वो रहीम है, ही इज विद अस. एंड माफी मांगिए. और आजकल तो रमजान का महीना चल रहा है तो डट के माफी मांगिए. चिल देन, जबन परदेसी, मेल जिद सुरुग.